सजनों बेलियो ते मित्रों अस्सलाम वालेकुम। खुशहाल किसान प्रोग्राम तो मैं तुहाडा मेज़बान यासर मुमताज़। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि साडा प्रोग्राम तुहाडी फसलों की बेहतरी वास्ते शुरू किया है। इहदे च असां तुहानूं मौसम के मुताबिक फसलों के मुताबिक जरी मशवरे जिहड़े वो देने हैं ताकि तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा पैदावार हासिल कर सको। अज दे साडे प्रोग्राम दे नाल साडे नाल जरी माहिरीन दा एक पैनल मौजूद है। सब तो पहले मेरे नाल बैठे ने ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद आमिर इकबाल साहब, तो उहदे नाल दूसरी सीट ते तशरीफ फरमा ने हफीज़ुर रहमान गिल साहब जिहड़े ज़राअत इंस्पैक्टर ने। तो अज असां उन्हां कोलों गंदम की फसल के बारे दे जानांगे, क्योंकि गंदम की फसल जिहड़ी है बिल्कुल इब्तदाई मराहल च है। हुण पौधे निकल रहे हैं। ये वेला होंदा है जदों काश्तकार जिहड़ा है वो आपकी फसल वेखदा है और वेख के उहदा दिल खुश हो जाता, लेकिन नाल उहदे कुछ बीमारियां, कुछ जड़ी बूटियां और कुछ मुसीबतां भी उन्हें नज़र आ रही होंदियां जिंदे वजह तो परेशान होंदा है। तो तुसीं परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, क्योंकि खुशहाल किसान प्रोग्राम तो तुहाडा मेज़बान यासर मुमताज़ जरी माहिरीन की टीम के नाल तुहाडे कोल अज दे मशवरे लैके आया। सब तो पहले मैं ज़राअत ऑफिसर आमिर इकबाल साहब नाल मुखातब होवांगा, सानूं गंदम दी इन्हां मुसीबतां और बीमारियां के मुतलक तफसीलें आगाह करना। अस्सलाम वालेकुम आमिर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। सर अज की है तुहाडे कोल साडे काश्तकार भरावां वास्ते? यासर साहब, जिस तरह तुसीं जाणदे हो कि इस वक्त गंदम अपने इब्तदाई मराहल ते है, तो इहदे नाल नाल सानूं दो तीन डाकू जिहड़े ने वो आंदे ने और वो डाकू असीं जड़ी बूटियां नूं बोलने हैं। तो जड़ी बूटियां साडी फसल का काफ़ी नुकसान करदियां ने, और ख़ास करके अगर गल करिए तो दुम्बी सिटी है, जंगली जई है और बाथू है, ये तीन जड़ी बूटियां जिहड़ियां ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान करदियां ने। इन्हां वास्ते महकमे का एक नारा भी मौजूद है कि गंदम के तीन डाकू, जंगली जई, दुम्बी सिटी और बाथू। तो इस वास्ते असीं मुतारफ़ करवाया है कि लोगों को आगाही आवे। अगर एक अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो 42 मन तक 42% तक ये पैदावार नूं नुकसान पहुँचादियां ने, और इन्हां दा स्प्रे जिहड़ा है ना सानूं टाइमली कर लेना चाहिए है। इन्हां दा तदारक करना चाहिए है। अगर ये कर लवांगे तो साडी पैदावार दे विच इजाफा होएगा। मैं अगर ये कहना कि साडे चोर जिहड़ा है वो घर दे विचों एक गट्टा लै जावे तो असीं उहदे पिछे लग जाने और बड़ा जोर शोर नाल उहदे नाल परचे करवाने, लेकिन ये जिहड़ा सिस्टम है इहदे विच अगर देखा जाए, अगर 100 मन साडी पैदावार आनी और जड़ी बूटियां असीं काबू नहीं कीतियां तो 42 मन लैके जांदियां ने, और 42 मन वालियां बारे असीं कुछ नहीं करते। और ये जड़ी बूटियां ऐसियां ने कि खड़ियां भी साडे खेत च खड़ियां ने, साडा ही नुकसान करके, साडा ही फसल दे हिस्से दा पानी लैके, फसल दे हिस्से दी खुराक लैके, फसल दे हिस्से दी मतलब रोशनी लैके फिर साडे खेत च खड़े होके और सानू ही मूँह चढ़ा रही होंदियां ने। सोहने सोहने फुल लैके, कोई पीले ने, कोई खट्टे ने, कोई लाल ने, कोई रत्ते ने, मतलब मुख्तलिफ सबज ने, इस तरह के फुल लैके सानू चढ़ा रही होंदियां कि वेख तेरा नुकसान करके तेरे खेत च ते असीं खड़ियां, तू साडा कुछ नहीं कर सकिया। तो सानू चाहिए है कि गैर जरूरी जड़ी बूटियां नूं खेतां दे विचों जरूर तलफ करिए। जी बिल्कुल आमिर इकबाल साहब, ये तो तुसीं सानू कणक की फसल दे विच उगण वाली जड़ी बूटियां दे मुतलक आगाह किया। तो तुसीं साडे नाज़रीन नूं इन्हां नूं तलफ करन दा तरीका दसो, इस मूजी नामुराद मुसीबतां तो जान छड़ावन दा दसो, जिहड़ी फसल दे विच खड़ोतियां होवन ते साडे काश्तकार भरावां दा खून सुकदा रहिंदा है। इन्हां तों की कोई मौसर तरीके दसो जिहदे नाल खर्चा भी घट होवे ते जिहड़ा ना अच्छे तरीके नाल जिहड़ा है इन्हां दा तदारक भी मुमकिन हो सके। यासर साहब, जिस तरह मैं दस रहा सी कि अगर जड़ी बूटियां की गल करिए तो ये काफ़ी नुकसान करदियां ने। नुकसान मैं तुहानूं पहले दसिया, हुण थोड़ा जड़ी बूटियां की तो मैं दस दियाँ कि किहड़ियां ज़्यादा इहदे नुकसान करदियां ने, जिंदे प्याजी है, भूकला है जिन्होंने असीं बोलने असीं, उस तो बाद जंगली पालक है, कंडियारी है, शातरा है, मैणा है, मैणी है, बिल्ली बूटी है और इस तरह की कई सारी जड़ी बूटियां ने। तो जड़ी बूटियां के हवाले नाल एक होर गल बड़ी अहम है कि सरों अगर साडे कणक वाले खेत च आएगी तो जड़ी बूटी होएगी, और कणक जी सरों वाले खेत चली जाएगी तो वह भी जड़ी बूटी होएगी। क्योंकि जिस चीज़ का असीं बीज सुट्टिया है सानू उसके पौधे ज़्यादा ज़्यादा चाहिए ताकि साडी पैदावार च इजाफा होए। तो इन्हां नूं तलफ करन दे दो तीन तरीके ने। मेन जिहड़ा तरीका साडे इस्तेमाल हुंदा सी पहले, हुण भी अगर करना चाहिए असीं कर सकने हैं कि वह है बार हैरो। अगर असीं हैरो चला दईए, वो छोटे छोटे होंदी मतलब हल होंदे ने, उन्हां थल्ले किल्लां तरह वो छोटे टाइन्स उन्होंने असीं बोलने वो लगे होंदे ने, वो जदों चलाने हैं तो उहदे नाल वो जड़ी बूटियां जिहड़ी चौड़े पत्ते वाली खास करके वो चीरियां जांदियां ने, वो कट लग जाता तो उहदी वजह तो उन्हां दी ग्रोथ रुक जाती, खत्म होना शुरू हो जांदियां ने।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਅਗਰ ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਥੋੜੀ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ 1 2 3 ਕਿੱਲੇ 4 ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾ ਟਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦੁੰਬੀ ਸਿਟੀ ਜੰਗਲੀ ਜਈ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰੋ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਨੁਕੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਣਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਆਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਣਾ ਮੈਣੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਛਾਤਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਬੂਕਲਾ, ਇਹ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਨਤਾਇਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ। ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਵਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਤਰਵਤਰ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਵਤਰ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ 3-4 ਪੱਤੇ ਆਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਕਤ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਬ ਛੱਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੌਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਪੱਤਾਂ ਦੀ 4 ਪੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਗਰਨ ਹੀ ਨਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਐਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ ਹੈ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੱਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਕੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਗਣਾ ਹੀ ਉਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲਿਨ ਡਵਾਲ ਗੋਲਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ तो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। और गंदम के विच ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, इस वास्ते असी इत्थे इस्तेमाल ये नहीं करते। बाकी चीज़ों में ये आ गया है। हाँ, साढ़े कोल स्प्रे जो ऐसे मौजूद ने, सलैक्टिव स्प्रे मौजूद ने। स्प्रे तुसी करोगे कणक नूं कुछ नहीं आखेगी, लेकिन जड़ी बूटियां सारियां मर जाणगियां। इहदे विच जिहड़ी मेन साडी गलती होंदी है कि साडे ज़मींदार भरा इंतज़ार करते रहंदे ने कि दोनों तरह की जिहड़ी बूटियां उगावन ते मैं इक्के वारी स्प्रे करा ते मेरा नुकसान जिहड़ा है ना एक वारी खर्चा घट होवे, इक्को दवाई होवे ते मैं स्प्रे कर लवां। इस तो मैं थोड़ा जिहा कहांगा कि सानूं चौड़े पत्तियां वाला पहले पानी तो बाद तरवतर वाला कर लेना चाहिए और नुकीले वाला क्योंकि वो उगदी 40-45 दिन बाद है। जो 40-45 दिन बाद उग रही है तो उन्होंने फिर असी उदों स्प्रे करांगे। और उनके तरवतर की भी शर्त कोई नहीं है, मतलब इहदे सानू तरवतर की शर्त है, उनके शर्त भी नहीं है कि तरवतर होवे, उनके स्प्रे करना असी और पत्तियां दे पवे।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਫੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ जनाब हफीज़ुर रहमान गिल साहब ज़राअत इंस्पैक्टर मौजूद ने। असां उन्हां कोल कुछ सवालात करने ने ते असीं उन्हां वाल तुहानूं लैके जाने हैं। हफीज़ुर रहमान गिल साहब, तुसीं सानूं ये दसो कि पहले पानी दे नाल खादां किहड़ियां इस्तेमाल करनियां चाहीदियां ने जिन्हां मौजूदा वक्त च कणक नूं ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ायदा हो सके। काश्तकारां ने जिन्हां ने ज़मीन दे थल्ले दी खादां ऑलरेडी पा चुके ने, आपदी खादां पूरियां कर चुके ने, हुण उन्होंने पहले पानी दे नाल बराए मेहरबानी तुसीं साडे काश्तकारां नूं आगाह करो कि पहले पानी दे नाल खादां किहड़ियां इस्तेमाल करन। सर भाई, ज़्यादा पैदावार गंदम की हासिल करने वास्ते खादां का इस्तेमाल बेहद ही ज़रूरी है, जिंदे च 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया ते 1 बोरी पोटाश। अगर किसी वजह का पोटाश मसला बंदा नहीं पा सकता तो उनके मतबादल जिहड़ा असी सल्फर पा सकने हैं, 3-4 किलो के हिसाब नाल सल्फर पा लीए, बुरान 2 किलो मैक्सीमम 2 किलो के हिसाब नाल पा लीए। उनदे च कि ये जिन्नियां भी चीज़ां असी इस्तेमाल करांगे उनदे नाल सानू ज़्यादा पैदावार साडा फर्क पवेगा, पैदावार उन्नी ही वधेगी। इसलिए सानू जिहड़ा है ना जी खादां दा इस्तेमाल जिहड़ा है वो मतवाजन तरीके नाल करना चाहिदा है। ये नहीं हैगा 1 बोरी DAP पाइए तो 3 बोरी असी यूरिया इस्तेमाल करिए। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन अगर असी ज़्यादा इस्तेमाल करांगे तो उनके साढ़े पैदावार लासिस पैदा होंगे, पैदावार घटेगी साड़ी। वो किसी सूरत भी हो सकता है, दाना हौला रह जाएगा, वजनी नहीं होएगा तो पैदावार साड़ी कम हो जाएगी, उनकी कद वध जाएगा, कद वधन नाल फसल डिग भी सकती है। इस वास्ते सानू यूरिया दा ते फास्फोरस ते नाइट्रोजन का जिहड़ा है तवाजन है वो बराबर रखना पेगा। उनदे च कि अगर तुसी 2 बोरी DAP इस्तेमाल कीती है तो 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल करो। पहले पानी ते 1 बोरी यूरिया, दूसरे पानी ते दूसरी बोरी यूरिया। अगर असी 1.5 बोरी DAP इस्तेमाल कीती है, पौनी बोरी पहले पानी ते पा लो तो पौनी दूसरे पानी ते पा लो। इस तरीके ना अगर पोटाश है जिहड़ी पोटाश SOP जिन्हों कहने असी, वो एक खादां जिहड़ियां होंदियां फास्फोरस ते पोटाश, ये बवक्त बिजाई इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उनदे च कि अगर कोई पोटाश नहीं इस्तेमाल की जा सकी तो वो असी गोब की हालत जदों फसल होवे उदों असी इनू इस्तेमाल कर लीए। ये पोटाश का जिहड़ा स्प्रे भी किया जा सकता है अच्छी पैदावार हासिल करने वास्ते। कई दोस्त ऐसे ने जिमीदार भाई जिहड़े गंदम दे विच DAP का इस्तेमाल वो करते हैं, उनदे नाल वो करना नहीं चाहिए। उनके नुकसान जरूर हैं, चाहे जिस कंडीशन भी होवन नुकसान होंदा है। बहरहाल उनदे च कि ये DAP जिहड़ा है बवक्त बिजाई इस्तेमाल करो। अगर ना मिल सके वो मजबूरी है कि तुसी उनकी जगह मतबादल जिहड़ा है नाइट्रोफास इस्तेमाल करो। पहले पानी ते नाइट्रोफास इस्तेमाल की जा सकती है। इस वास्ते जिहड़ी खादां ने ये बेहद ज़रूरी ने। खादां दे नाल नाल साडी जिहड़ी अगर महंगियां होवन दी वजह नाल कई दोस्त नहीं पा सकते, उन्हां वास्ते ये है कि जिहड़ी असी अगर कपाह दे विच गंदम की काश्त करनी होवे, कपाह दे जिहड़ी मुੱਢ हैगे या छड़ियां हैगियां ने उन्हां नूं रोटावेट करके ते उनदे च असी अपनी जिहड़ी है गंदम की बिजाई करिए। तो उनदे च दूसरी अगर धान है तो धान के मुੱਢਾਂ नूं जलाइए ना, साड़िए ना, तो उनदे च उन्हां नूं रोटावेट करके तो उन्हां च गंदम की काश्त करिए। इन्हां दी वजह नाल साडे जिहड़े ना नामयाती मादा वधेगा तो साडे जिहड़े ना खादां दे अखराजात कम होणगे। खादां दा इस्तेमाल घट करके पैसे बचाओ तो इन्हां नूं फसलां दे बाकियात नूं रोटावेट करो। हुण साडा हुंदा की ज़मीनां दिन ब दिन कमज़ोर हुंदियां जांदियां ने, खादां तो असीं पिछा छुड़ाने हैं महंगाई की वजह नाल। उन्हां दा एक होर मसला है कि तुसी इंज करो कि अपना जिहड़ी हुण असीं 1 किलो अगर 2 बोरियां पाइयां ना जैसी यूरिया दियां तो 100 किलो हो गई। 1 बोरी 1 किलो अगर 200 मन असी लैने विचों फसल के 200-300 मन तक असी जिहड़ी है ना जी पैदावार विचों कढनी है। उनदे अगर वेखिए तो 1 किलो के बराबर 2 मन असी लिया है जमीन दे विचों। इसलिए सानू चाहिए कि असी पाँदे कुछ नहीं है तो लैंदे विचों ज़्यादा है, तो वो जमीनां दिन ब दिन कमज़ोर ही होणगियां।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲੇ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀਆਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਫਲੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਵੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਟਾਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ SOP ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਲਫਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਲਫਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅगर SOP ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਕਿਲੋ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਿਲੀਟਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ 33% ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ। ਸਾਡਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕੁਛ ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਖਰ ਤੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਣਕ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਟੈਂਕੀ ਅੱਛੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੋਜ਼ਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ 7-8 ਦਫਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦਾ ਪੰਪ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਵਾਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਹਨ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਜਾਂ ਟੀ ਜੈਟ। ਅੱਛਾ, ਟੀ ਜੈਟ ਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਪਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਜੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਪਰੇਅ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਪਰੇਅ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਰੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ 36 ਫੇਰੇ ਮਾਰੇਗਾ, 36 ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ 18 ਚੱਕਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 20 ਚੱਕਰ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ। ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 5 4 ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹ 5 ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਾਲਾ ਫੁਆਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਜ਼ਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੁਆਰਾ, ਉਹ ਨਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਬਸ ਅੱਜ ਇੰਜ ਕਰ ਦਈਏ ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾਤ ਸਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਅਮੂਮਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫੀ ਏਕੜ 2 3 4 ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤਲਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਹਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਲਿਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੀਨੀ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ 2 ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖੇ 4 ਚਮਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ, ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 120 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੀ ਏਕੜ। ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਨਾਲਾਂ ਉਨੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਨਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਨੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲਾਓ। 20 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ। 16 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ 20 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੋਵੇ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਘੋਲੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਘੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। 8 ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਡੱਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਹਿਲੂਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਡਰਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾ ਬੜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਿਲ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 50 ਕਿਲੋ ਹੀ ਘੇਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 51 ਘੇਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ 49 ਘੇਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 12 ਕਰੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15 ਕਰੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਕੀ 20 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਭਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਅਗਰ ਉਹ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 1.5 ਕਨਾਲ ਤੇ ਲਗਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਕੀ ਬੰਨਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਵਨ ਹੋਵੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ 75-76 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਣੇ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਥੂ ਇਹ ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ 10 ਪੌਦੇ ਹੋਣ ਬਾਥੂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅਲਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਲਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਯਾਸਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।